बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रान कतुन को प्रोग्राम दनन खबर सरा ज़िस्ता स्कोरबा फिदादिलम द पाकिस्तान टेलीविजन पे खबर मरकज़ थे दनन खबरों हवाले सरा खबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेर द गुस्से इजहार करे दे द गैस पर कीमतों के इजाफा वले शवे दा ज़ाहिर खबर है द बिजली और द गैस पर कीमतों की इजाफा की नो आगे सरा ग्रानी हम सेवा की नो वज़ीर आज़म द हिदायत वर्कड़ी दी चे दा फैसला वापस अखस्तों द पारा दे गामुना पोर्ता करे शी पदेम खबर को द अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल यो डेर मुहिम करारदाद मंजूर करे दे दा गज़ा के द जंग बंदे हवाले सर दे और अमरीकी वीटो करे न दे अमरीकी पदे रायशुमारी के हिस्सा न दा खस्ते नुदा पेलजल तो अक़वाम मुत्तहिदा चिकुम सलामती कौंसल दे दागे न दा करारदाद मंजूर शवे दे पिंजलस रुकनी सिक्योरिटी कौंसल दे तासु पता दा छिपाई के स्वारलस मुल्कुनो स्वारलस मेंबर्स चिकुम दी आगे दे करारदाद पे हक के खपल राय वर्कड़े दा पदे हम तफसीली खबर को IMF सर चिकुम माहिदा शवे दा आगे ना दा वेली शवे दी चे द महंगाई के बाद तवक्को न ज़्यादा इजाफा हुई ग्रानी ब्राज़ी दा मुशीर ख़जाना हुई और मालियाती चिकुमा आलमी मालियाती इदारा IMF थे आगा द पेट्रोलियम लेवी के 100 रुपये तो इजाफा कौलो फैसला करे दा और द गैस और द बिजली चिकुम कीमतों दी दागे पनरखुनों की हम द इजाफे खबरें करे दा वही मुशीर ख़जाना लोग दा गशरायत थी दा IMF चा वतेर प्रोग्रामों की हम आगे बांधे खबरें करे दी पेशावर हाई कोर्ट योजल ब्या वेली दी चे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हक न लरी चे आगे ता मखसूस निशस्तुना मिलोशी वदे सरा सरा द चिकम मेडिसिन दी वागे मेडिसिन चिकम द डेर ज़रूरी दी कल के डेर ज़्यादा इस्तेमाल दागे पर कीमतों के 70% इजाफा शवे दा पदे के नज़ला ज़ुकाम द गले द तबे द टुखी दा किस्म आगा दवायान चिप आम कोरोना की डेर ज़्यादा इस्तेमाली दागे पर कीमतों के इजाफा शवे दा बल तरफ था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर और बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर जुड़ोलो चिकमदा फैसला करेदा यो ताज़ा खबर तासुरा द ISPR हवाले से शरीक कुछ बलूचिस्तान के पुतरबक सीमा के नेवल एयरबेस बांधे चिकुमा हमला शेवा आगा नाकामा कड़े शिवेदा पाए के सलोर तरहगर चिकुम दी मड़कड़ी शिव दी यो सिपाही पाए के शहीद शवे दे दा जुमुंग दरन खबरों दी पदे खबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वेली दी चे कुमा इजाफा द गैस पर कीमतों के शवे दा द बर्दाश्त काबिल न दा आम खलक दा इजाफा नशी बर्दाश्त को डेर द गुस्से इजहार करे दे बरहमे इजहार करे दे और ज़ाहिर खबर दा तासु पता दा कतुन को चिकल हम मुल्क की द तेल पर कीमतों की द गैस या द बिजली पर कीमतों की इजाफा होशी दागे बराह रास्त असरात चिकुम दिया चूँकि पर ट्रांसपोर्ट बांधे राजी द आम इस्तेमाल चिकुम शिजुन दी सब्जियाँ दी बेवाजात ती नोर दासी शिजुन दी बाजार तचिता सुलाट शी मार्केट तलाट शी नोतासुता द दे शिजुनो ग्रानी चिकुम दागे असरात कारी तक दुकानदार सरम खबर है कि नोता तो वही छे जी पेट्रोल ग्रान दी बिजली बिलून ज़्यादा राजी द गैस बिल ज़्यादा राजी नोदा शिजुन दी चे द आम उलस सर आम खलको सर ताल्लुक साथी पर मुल्क के यो सियासी हुकूमत थे और कल हम चिदा से मसला राजी नो ब्या खलक द खपल सियासी हुकूमतों ना गिला कहीं वो तासु पता दा छे द मुल्क चिकुम इक्तिसादी सूरत हाल दे आगा डेर टिक न दे IMF सर चिकुम जुमुंग मुज़ाकरात शिविद यो पाए कि कम शराइत मखे तरागली दी नो खदशा दादा चे यो जलबुबिया महंगाई राजी यो सख्त फैसले बा हुकूमत कई बदा चे दा अहदाफ चिकुम दी दा शराइत चिकुम दी दा IMF दा पूरा कौल दा दा हुकूमत व दा इक्तिसादी टीम चिकुम दे दा ज़ाहिर खबर दागे बांधे दा यो अगश्त दे चे दा अहदाफ बसर तरसई व दा अहदाफ चिकला सर तरसई नो ज़ाहिर खबर चे तासुना व मानब टैक्स वसूलई मुख्तलिफ चिकम शिजुन दी दागे ग्रानी बा मखे तराजी व दा खबर मुशीर ख़जाना हम करे दा अगर वेली दी चे IMF सर चिकम माहिदा शवे दा नो जुमुंग चिकम खदशात ती कम इम्कानात ती दागे न ज़्यादा ग्रानी बराजी पर हर शी पर कीमत के बा इजाफा की यो तरफ तक मुंगू गुरु तनख्वाहगाने महदूद दी चिकुम तनख्वाहदार तबका दा आगे यो महदूद तनख्वाह बला दा चे कारोबारी तबका चिकुम दा आगाम जाड़ी आगा चे कारोबार निश्ता नो द खल्को कुव्वत खरीद चिकुम दे आगा डेर कमज़ोर पाते शवे दे जुमुंग चिकुम अखराजात ती
زموږ چې کوم د کور بجټ دی هغه اکثر موږ دا ګورو چې د خسارې ښکاري څنګه چې هغه بجټ کې د خسارې لفظ استعمالیږي په دا چې زموږ آمدن کم دی زموږ اخراجات زیات دي اخراجات ولې چې هر څه ګران دي د کور کرایه داسې ډېر په پاکستان کې خلک شته چې د کرایې په کورونو کې اوسېږي د کور کرایه د بجلی بل د ګیس بل د ماشومانو فیسونه په کور کې څه مریض وي نو د هغې د دوایانو خرچه نور داسې ډېر شی خرچه کچن به څنګه چلوي نو کچن چلولو لپاره هم تاسو وګورئ چې کله تاسو خپل د کور بجټ جوړوئ نو تاسو ته بیا پته ولګي اکثر بیا خلک چې کوم دی اوس ډېره ګزاره هم کوي او دا مشیر خزانه وایي چې را روان ورځو کې به مهنګایي نور هم سیوا کیږي زموږ دعا ده چې خدای پاک په دې ملک کې داسې صورتحال راولي چې موږ د دې شرایطو نه هم خلاص شو موږ د قرضو نه هم خلاص شو په دا چې موږ ته چې کله هم قسط ملاویږي د IMF نه کله چې هم موږ ته پیسه ملاویږي نو یو خو هغه موږ د ملک چلولو لپاره ملک د ډیفالټ نه رایستلو لپاره استعمالو او بیا په دې کې ډېره پیسه چې کومه ده هغه د قرضو په واپسې باندې هم استعمالیږي نو دا هغه شیزونه دي چې د ولس سره براه راست تعلق ساتي دا داسې خبره نه چې موږ د IMF خبره ډسکس کوو نو دا ډېره د های لیول خبره ده ظاهره خبره ده ډېر های لیول خبره ده خو د دې اثرات په عام خلکو باندې راغورځېږي اوس چې څنګه ویل شوي دي چې پټرولیم باندې چې کومه لیوي ده دا تاسو 100 روپۍ لیټر مقرره کوي او د بجلی او د ګیس په نرخونو کې هم مزید اضافه وکړي دا IMF وایي نو ظاهره خبره ده دا هغه شرایط دي چې کله هم بیا بل پروګرام ته حکومت ځي د IMF نو بیا به تیر چې څومره شرایط IMF مخې ته ایښي دي هغه به هم کتل غواړي او به دي ګوري چې حکومت ته چې کوم شرایط ورکړي شوي هغه شرایط حکومت پوره کړي دي او که نه نو راځو بل خبر ته سلامتي کونسل د اقوام متحده سکیورټي کونسل په غزه کې مستقل جنگ بندۍ لپاره قرارداد منظور کړی دی ډېر مهم قرارداد دی 15 رکني سکیورټي کونسل او پای کې 14 ممبرز چې کوم دي هغوی د دې قرارداد په حق کې رای ورکړې ده 10 ملکونو دا قرارداد پیش کړی او په دې کې امریکې په دې رای شماري کې برخه نه ده اخیستې او بل طرف ته دا هم ویل کېږي چې د امریکې او د اسرائیل اختلافات هم پیدا شوي دي او رفح یو داسې علاقه ده چې هغې کې اسرائیل کارروی کول غواړي او په دې کې ټوله دنیا او امریکا هم دا ګڼي چې که په رفح کې هم اسرائیل خپله زمینی کارروی شروع کړه نو دا به یو غټه انساني المیه بذات خود خو غزه چې کوم صورتحال دی هغه یو غټه انساني المیه ده خو که په رفح کې دا قسم صورتحال پیدا شي نو دا به ډېر د برداشت نه بهر خبرې او په دې ټوله دنیا پوهېږي په دې امریکا هم پوهېږي اسرائیل دا هم ویلي دي چې که موږ سره امریکا مرسته نه کوي نو موږ به بیا هم په رفح کې کارروایي کوو خو اوس یو خو اخلاقي که موږ وګورو نو یو بندیز په اسرائیل باندې راغلی دی خو دا موږ د اخلاقي لفظ اخلاقیاتو لفظ اسرائیل لپاره که استعمالو نو دا به ټیک خبره نه وي په دا چې اسرائیل نه په اخلاقیاتو پوهېږي او نه په انسانیت پوهېږي کوم ظلمونه چې په غزه کې روان دي په دلته خو موږ جنګونو کې دا لیدلي دي چې ماشومان نه په نښه کېږي زنانه نه په نښه کېږي خو په غزه کې موږ دا صورتحال ګورو چې دلته ماشومان زنانه مشران او بیا هسپتالونه ټارګټ شوي دي هسپتال هغه ځای دی چې کله هم په جنګ کې څوک زخمیان شي نو هسپتال ته یې رسوي نو هسپتال کې زخمیان پراته او په هغې هم بمباري شوې ده نو دا هغه صورتحال دی چې دنیا یې مجبوره کړې ده چې دوی کینی او په دې خبره باندې سوچ وکړي په امریکا کې صدارتي الیکشن هم را روان دی او بیا صورتحال چې کوم امریکې دپاره جوړ شوی دی په امریکا کې دننه انساني حقوق تنظیمونه چې کوم دي هغه مظاهرې کوي په برطانیه کې دننه د انساني حقوق تنظیمونه مظاهرې کوي په ټوله دنیا کې دا آواز اوچتېږي غزه دپاره د فلسطیني رونو خویندو دپاره د هغې دپاره د امداد سلسله روانه ده خو بل طرف ته امداد خو به دا انسانانو ته چې کوم سم دم انسانان هغې ته به یې رسوي خو دلته خو ټول زخمیان ټول مړه او بیا صورتحال چې کوم دی مزید ابترۍ طرف ته روان دی خو دا چې کوم قرارداد دی د اقوام متحده سلامتي کونسل دا یو تاریخي قرارداد دی په دې کې که موږ دا وګورو چې دې نه پس هم که اسرائیل دا قسم څه کاروایي په غزه کې په فلسطین کې یا په بله رفح علاقه کې جاري ساتل غواړي او جاري ساتي
نو دا به د دنیا دپاره هم یو غټ چیلنج وي، دا به د سلامتي کونسل اقوام متحده دپاره هم یو غټ چیلنج وي. او امریکا که اوس په دې حوالې سره موږ ګورو بظاهر که دې نه په شا شوی نو بیا دا د امریکې دپاره هم یو غټ چیلنج دی چې باوجود د اقوام متحده د سیکیورټي کونسل قرارداد اسرائیل خپلې کارروایانې خپل ظلمونه جاري ساتي، نو یو خو د اقوام متحده د چې کوم شتون دی د دې موجودګي چې کومه ده د دې وجود چې کوم دی دې دپاره هم یو غټ چیلنج دی چې بیا چې کومه اقوام متحده اداره ده دا بیا موجوده ولې ده، دا قسم عالمي فورم بیا موجود ولې دی که د دې قرارداد باندې عمل نه کیږي د دې به څه فیصلې باندې عمل درآمد نه کیږي. نو اوس ټولې دنیا نظر چې کوم دی د دې قرارداد باندې هم دی او ټوله دنیا به دې ته هم ګوري چې اسرائیل د دې نه پس څه کوي. راځو پېښور ته. پېښور های کورټ یو ځل بیا ویلي دي چې سني اتحاد کونسل حق نه لري چې هغې ته د مخصوص نشستونه میلاو شي. کوم فیصله چې الیکشن کمیشن اف پاکستان کړې وه هغه فیصله برقرار ساتلې ده پېښور های کورټ او دوی ویلي دي چې د پارلیمنت هیڅ برخه جوړېدو دپاره دا ضروري ده چې سیاسي جماعت په الیکشن کې حصه اخیستی، خو سني اتحاد کونسل صورتحال چې کوم هغه مختلف دی. اوس 26 تاریخ مقرر شوی دی د سماعت دپاره چې کوم اپوزیشن رابطه کړې وه رجوع یې کړی و د پېښور های کورټ سره چې موږ ته د موقع میلو شي چې موږ خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ته لاړ شو او خپل سوګند چې کوم دی هغه پورته کړو، حلف واخلو. حلف برداري تقریب چې کله هم اجلاس کیږي د خیبر پښتونخوا اسمبلي نو پای کې به حلف برداري کیږي. نو دا حلف برداري لکه ډېره ضروري ده چې کوم 40 نوي ممبرز زنانه یا اقلیتي ټاکلي شوي دي یا د هغې نوټیفیکیشن جاري شوی دی. اپوزیشن دا غواړي چې د سینټ الیکشن نه مخکې د دوی حلف وشي، خو حکومت دا نه غواړي، صوبایي حکومت دا نه غواړي چې دا نوي ممبران دې راشي د اپوزیشن برخه دې جوړه شي په دا چې 2 یا 3 چې کوم د سینټ نشستونه دي هغې نه بیا حکومتي بینچ چې کوم دی هغه محرومه پاتې کیږي او بیا دا حلف اوچت شي نو دا 2 یا 3 سیټونه چې کوم دي دا د اپوزیشن چې کوم امیدواران دي هغې ته میلاوی دی شي. نو دا یو د 2 یا د 3 نشستونو ټول گیم دی او ګورو دا چې د 2 اپریل نه مخکې څه فیصله کیږي. پېښور های کورټ څه فیصله ورکوي، نن ورځ سماعت دی او بیا دا فیصله که مخې ته راشي نو هغې حوالې سره هم دا ویل کیږي چې حکومت هم خپل څه حکمت عملي جوړه کړې ده که اجلاس راوغوښتی شي نو بیا ویل کیږي دا چې کله اجلاس شروع شي تلاوت وشي نو باقاعده به د کورم نشاندهي وشي او اجلاس به بیا ملتوي شي، بیا به اجلاس شروع شي او بیا به د کورم نشاندهي وشي او بیا به اجلاس ملتوي شي. نو دا څه قانوني باریکیانې هم په دې هغې کې شته دي. نو ګورو دا چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ اجلاس کله راوغوښته کیږي. په دې کې گورنر خیبر پښتونخوا یو فرمان جاری کړی چې تاسو دا اجلاس راوغواړئ، خو سپیکر خیبر پښتونخوا اسمبلی او بیا وزیر قانون د خیبر پښتونخوا او صوبایي حکومت دا ویلي چې گورنر سره دا قسم اختیار نشته چې دا قسم فرمان جاری کړي، دا چې هغه مخصوص صورتحال دی نه چې گورنر خپل طرف نه یو فرمان جاری کړي. په دې کې د صوبایي حکومت د صوبایي کابینه د وزیر اعلی چې کوم ایډوایس دی هغه هم ضروري دی. دا ایډوایس به ځي گورنر ته، گورنر به بیا فرمان جاری کوي او بیا به خیبر پښتونخوا اسمبلی سیکریټریټ چې کوم دی هغه به اجلاس راغواړي. اوس چې کوم تاسو ته پته ده سني اتحاد کونسل ته خو مخصوص نشستونه میلاو نه شو، نو ایوان دی د 145 د خیبر پښتونخوا اسمبلی نو دا ایوان چې کوم دی دا نیمګړی نشي پاتې کېدی. نو دې د وجې نه الیکشن کمیشن دا فیصله کړې وه چې کوم د 40 نور چې کوم ممبرز دي د نشستونه دي دا د تقسیم شي په اپوزیشن کې. اوس تاسو ته پته ده چې ورکوټه غونډه مثال زه تاسو ته درکړم د عوامي نیشنل پارټي یو غړی دی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې، خو یو ورسره مخصوص نشست هم هغې ته میلاو شو. حالانکې دې نه مخکې به مونږ کتل چې کله به چې 4 MP نو د هغې په سر به یو زنانه سیټ چې کومې مخې ته راتلو د هغې به حق و، خو اوس قانوني معاملات داسې جوړ شوي دي چې هغه نشستونه چې کوم دي هغه د سني اتحاد کونسل بجای د اپوزیشن اوس هغه او دا قسم صورتحال موږ په قومي اسمبلی یا نور چې کوم اسمبلیانې دي په هغې کې هم دا ګورو. مختلف چې کوم لازمي دوایانې دي د هغې په قیمتونو کې یو ځل بیا 80% اضافه شوې ده.
یو خو هغه مونږ چې هغه لایف سیوینګ ډرګس ته وایو چې هغه ډېر قیمتي دوایانې جان بچانے والی ادویات مونږ په اردو کې ورته وایو. نو هغې نه علاوه چې کوم دا معمولي بیماریانې دي، معمولي بیماري خو یوم نی، خو بیا هم چې کوم دا عام بیماریانې دي، نزله، زکام، د ګلې بیماری، د ټوخۍ، تبه، نو دا قسم دوایانې تاسو ته پته ده چې په هر کور کې موجود دي. ماشومان اکثر دا قسم مسلو سره مخ وي، مشران دا قسم مسلو سره مخ وي. نو دا هغه دوایانې دي چې د دې استعمال ډېر زیات دی په کورونو کې، په هر ځای کې. موږ ته دا پته ده چې یو خو موږ سیلف میډیکیشن هم ډېر زیات کوو. موږ ته معمولي دا قسم بیماریانې راولېږي نو موږ بیا ډاکټر سره رجوع نه کوو. پخپله موږ ته پته ده چې ټوخي دپاره به کوم دوایي استعمالو، او د مرۍ مې خرابوي نو بیا به کوم دوایي استعمالو، نزله، زکام. نو دا هغه صورتحال دی چې اوس عام خلک چې کوم دي دا هم ګیله کوي چې دوایانو په قیمت کې چې کوم دی اضافه شوې ده. صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې لیور ټرانسپلانټ سنټر او بون میرو ټرانسپلانټ سنټر چې کوم دی دا به په صوبه کې جوړول غواړي، او دا فیصله شوې ده چې دا به جوړیږي. نو دې سره به چې کوم د دې مرضونو یا د دې بیماریانو کې مبتلا مریضان دي هغوی ته به ډېر زیات سهولت ملاویږي. په کار دا دی چې سهولتونه زیات شي او د خلکو چې کوم شکایات دي هغه لرې کړي شي. خصوصا دوایانې چې کوم دی هغه د مهنګۍ د اثر نه بچ ساتل پکار دي، او دا قسم ضروري استعمال چې کوم د غریب خلکو استعمال ډېر زیات شیزونه دي، سبزیانې دي، اوړه دي، چینی ده. نو دا هم پکار دی چې حکومت په دې حوالې سره خپل کردار ادا کړي. خپل کور به فدا دل ته اجازت ورکړي. د الله په امان.